ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सब तो पहला तो एक दिन पहला सानू जिहड़ी कॉल आई सी प्रॉपर जथेबंदियां दी और साडे ताईं उड़दी गल आई भी उत्थे मोदी साहब ने जिहड़ा साडे देश दे प्रधानमंत्री ने उन्होंने जी उत्थे उद्घाटन करना और उहदे नाल लेज़र राइट प्रोग्राम का सानू ये पता लगा और उहदे नाल ये भी सूचना आई कि बीजेपी के कुछ आगू उत्थे आ रहे हैं। उस तो बाद असीं महाराज की कृपा नाल तड़के रात दे असीं मुंडियां दे पैरे लगाते ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ और जलियांवाले बाग के आसे पासे साडे मुंडियां दे पैरे चल रहे सन भी रात को किस प्रकार की गतिविधि जलियांवाले बाग के बिल्कुल बाहर चल रही है और किस प्रकार की गतिविधि पुलिस प्रशासन के वलों चल रही है। पुलिस प्रशासन नूं असीं 1% भी शक नहीं होण दित्ता भी असीं उत्थे आउणा जां उत्थे साडा प्रोटेस्ट चलना। एक IPS अफसर की मैं वीडियो बना रहा था भी गलबात की चल रही है और तुहानूं पता है कि जिन्ना भी बीजेपी का भी हुण IT विंग है इन्हां सारिਆਂ ਦਾ इसलिए किसानों की आवाज़ पहुँचाने लिए असीं अपने मोबाइल यूज़ कर सकते हैं ना, अपनी सोशल वैब्स यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो मैं उत्थे वीडियो बना रहा सी ते उस IPS अफसर की वार्डिंग तुसीं सुन के हैरान हो जाओगे। वो कह रहा वो बंद कर फोन। अच्छा, IPS अफसर की ये वार्डिंग होनी, इत्थों असीं हिसाब लगा सकते हैं भी सुबह तो लैके शाम तक वतीरा की रहा पुलिस सानू एक झूठा दिलासा दे के उत्थों उठा दिता गया। पर यह साडे किसानां दी साडे नौजवानों की सूझवानता मैं मानदा भी असीं वापस जाने का फैसला नहीं लिया। जदों असीं उत्थों बाहर निकलते हैं उस वेले एक मीटिंग लगती है और मीटिंग 'च असीं ऐलान करता कि आपां सारिਆਂ ने दरबार साहिब की परिक्रमा 'च बैठना, गुरु महाराज के दर्शन करिए, महाराज सानू बल बख्शे और आपां शांति कर इत्थे बैठना। जे सानू कल नूं घरे जाना पिया कल नूं जावांगे, जे अज जेल भी जाना पऊ ते किसी ने पिछे नहीं हटना, चलांगे बिल्कुल। और उत्थे सिर धड़ दी लड़ाई जिहड़ी अपनी अज होनी है और सरकारां दे नाल लड़न दे लई जिहड़ी भी कुर्बानी देनी पवे नौजवानों आपां पिछे नहीं हटदा। गुरबाणी अखंड बाणी देख रहियां देश विदेश दीयां सारियां संगतां दा स्वागत है। मैं हाँ सुखवंत सिंह मखू। दर्शकों, हर वार किसी नवे मुद्दे उपर किसी नवी शख्सियत नूं लैके तुहाडी सेवा विच हाज़र होना। तुसीं देखिया पिछले दिनां दे अंदर एक दिन दे अंदर दो मसले जिहड़े जुड़े सन। एक मसला सी हरियाणा करनाल दे विच किसानी संघर्ष दे उपर नौजवानों दे उपर उन्हां दे लाठीचार्ज कर देना खट्टर सरकार वालों, ते उसे दिन ही जलियांवाले बाग दा अमृतसर साहिब दा जिहड़ा तुसी सारा भाना ते वरतांत देखिया किस तरीके दे नाल उत्थे भी काटो कलेश खड़े हो जाता है। उत्थों दी जलियांवाले बाग दी ओपनिंग नूं मुख रखदियां होइयां मोदी वल्लों जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उहदा उद्घाटन किया जाना सी ते मैनूं लगदा भी BJP का कोई लीडर उत्थे पहुँच रहा सी ते जिस नूं लैके किसान उत्थे अपने झंडे लैके पहुँचे सन ते उन्हां दी विरोधता करन वास्ते, ते उत्थे सारे रस्ते जिहड़े मेन सी गुरु कीआं संगतां नूं जाण वास्ते वो बंद कर दिते गए। मैनूं लगदा ऐसा 2 वारी मेरी जिंदगी दे अंदर होया होवे। जिस तरीके दे नाल मैं सुनदा कहंदे एक बार 84 दे विच ये सारे रस्ते जिहड़े सन संगतां दे जाण वाले श्री दरबार साहिब सचखंड साहिब नूं जाण वाले रस्ते सारे बंद कर दिते गए सन। ते एक बार हुण सुनिया भी जलियांवाले बाग दा उद्घाटन होना सी ते उस नूं मुख रखदियां होइयां जिहड़े मेन रस्ते सन जिथे असीं कार पार्किंग करके दरबार साहिब तो आउणे आ ना, पुल दे उपर दी आके कार पार्किंग करदे आ ते सीढ़ियां तो पौड़ियां तो उपर के ते नीचे जिथे महाराजा रणजीत सिंह दा बुत लगा है उस पासों दी असी सचखंड साहिब श्री हरमंदर साहिब जाके नतमस्तक होने आ। वो सारे रस्ते जिहड़े सी बंद कर दिते गए सी ते बाजार दे विचलियां जिहड़ियां गलियां सी, भीड़ियां गलियां, भीड़े बाजार कह लो, वो सारे बाजार जिहड़े सी वो खोल दिते गए सन भी संगतां उधर दी आउण। हुण गड्डी संगतां ने पार्किंग कीती है इत्थे ते संगत हुण भीड़ियां गलियां ते बाजारां विच दी किस पासे दी जावे। बहुतियां संगतां जिहड़ियां अदर स्टेटां तो आईयां हुंदियां, दर्शकों उन्हां नूं पता नहीं है किस रस्ते जाना है, उन्हां तां सिर्फ यही रस्ता देखिया सी ते जे ये रस्ता मेन सरकार वालों बंद कर दिता गया तो संगत नूं भारी दिक्कत का सामना करना पिया। तुसीं एक नौजवान दी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के नाल बहस भी देखी, वो
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਉੜਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1% ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਬਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਬਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ CID ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜੀਆਂ ਵਾਈਸ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 5-5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਆਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, IPS ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਲਾਈਵ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 1 2 3 ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਰਹੋ
ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਡਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਸਾ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਸੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ IPS ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ IPS ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਂਪੂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਨਫਰੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਬਾਈ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬਾਈ ਆਗੂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ ਦਬਾ ਸਦਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ IPS ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਔਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ BJP ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ IT ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਬਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ IPS ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ, IPS ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਹੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਮਗਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ IPS ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ 10 ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 6:30 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੋ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤੱਕ। ਓਕੇ।
ਜਿਹੜਾ ਝੜਫਾ ਝੜਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਔਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰੂਬਰੂ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਸਲ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੜ ਕਰਦੀਆਂ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸ਼ਹੀਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਲੜੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਕੱਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐ ਜਗਮਗ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਕੁਰਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੀਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਕੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉન્નਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਢਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਲੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ 에ਅਰ ਗੰਨਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਡਰਸ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤੀਰਾ ਵਾਪਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਟੈਚੂ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੱਗ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ? ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਚਲੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਲਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਕਾਰਟੂਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਕਾਰਟੂਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਸਨ ਆਪਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਿਖਾਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਬੇਦਰਦੋਂ ਬੇਦਰਦ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਏ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਨ ਲੋਕ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਤੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ IPS ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ IPS ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਝੜਪ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ 1.5 ਘੰਟਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਮਲ ਪੱਤਰ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਮਲ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਮਲ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਚੇਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ BJP ਤੇ RSS ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ID ਕਾਰਡ ਭਾਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ID ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਵਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਥਣੀ ਦੀ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 84 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਨ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਨ। ਮਰਦੇ ਤੇ ਕੌਣ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਾਹੀਏ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਿਹੱਥੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਹੱਤੇ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਮਾਰੀ ਜਾਓ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪੁਰਾਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਛੈਣੀ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪ ਘੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਓਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਦੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇੱਥੇ ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧਾਂ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ? ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼। ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਤੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਕਰੋੜ ਲਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 20 ਕਰੋੜ ਲਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਸਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ,
ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹੇਗਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਆਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਟਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਢੋਕ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਚੀਕਦੇ ਮਰ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕੌਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਬਸ ਇਹੋ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਈ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਜੋ। ਤੇ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਮਿਆਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਣਾਤਾ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ IPS ਮੇਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਅਸਲ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੌਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਮੰਨਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਂਤ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਧਰਮਣਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਮੂਸੇ ਵਰਗੇ ਕਰਤਾ।
ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 35 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬਾਬੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਖਣੀ ਮਾਲਾ ਮੂਲਾ ਜਿਆਦੀ ਫੇਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਆਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਣਾ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰਕਾਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਕ 'ਚ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੁਝ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬੁੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਮ ਹੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਵੀਰ ਜੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਪਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਢਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈਣਾ? ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਵੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਓ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਣਾਓ, ਲੱਖਰੀ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ 'ਚ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਨਾ ਉਹ ਇੱਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਚਰਚਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਜਾਣ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਆ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਲੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ। ਵੀ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਨਾ ਵੈੜਕਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਵੈੜਕਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਆਪਾਂ ਵੈੜਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਗਾਹ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵੈੜਕਾ ਲੱਭ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨੂਮਾਨ ਮੇਰਾ ਵੈੜਕਾ ਲੱਭ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਊਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਕੀ ਵਾਲਿਆ, ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਕੀ ਵਾਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੈੜਕਾ ਲੱਭ ਦੇ, ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂੰਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਦਾ ਵੈੜਕਾ ਤੇ 150 ਦੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ? ਆਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਹਿ ਕਰੀ ਨਾ ਹੱਥ ਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ।
ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਆ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਭੋਲੀ ਜਨਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਵਿਆਂ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਸੇਵਕ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਨਿਬੜੂਗਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਓਏ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਤਕਦੀਰ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਤਸਵੀਰ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਨਾ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਉਹ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਨਾ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੱਕੇ ਬੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੜੀਏ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਓ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਫੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।